सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो आज़ाद पोस्ट पंजाबी ते मैं GS आज़ाद। तो दोस्तों अज साडी टीम पहुंची है पिंड मदीपुर, जिथे कि कुछ दिन पहला इस नगर के पिता ते पुत्र वालों खुदकुशी कर ली गई सी 3 काले कानूनों के विरोध के विच ते कर्जे तो तंग आके। उस तो बाद इत्थे वख-वख राजनीतिक दल चाहे वो अकाली दल होवे, कांग्रेस होवे, उन्होंने आमद की है, परिवार के दुख में शरीक होने का दावा किया से। इस लड़ी में अज आम आदमी पार्टी तो नेता विरोधी धिर हरपाल चीमा भी अपने वफद के नाल इत्थे पहुंचे ने ते परिवार के नाल दुख प्रगटावा कर रहे हैं। सो उन्होंने वालों भी परिवार को धरवास दी जा रही है। सो गलबात भी उन्होंने करांगे ते जाणांगे कि वो किस मंतव नाल इत्थे आए ने ते वो किस तरीके नाल परिवार की हैल्प करनगे जां मदद करनगे। सो जुड़े रहो आज़ाद पोस्ट पंजाबी दे नाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ। मेरा कहने का भाव आ भी साडे किसानां नूं झूठे नारे ला के झूठे वादे करके कैप्टन साहब ने 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ सत्ता संभाली, सत्ता 'ਚ आए, कहा कि मैं किसान का मुकम्मल कर्जा माफ़ करूँगा, चाहे वो प्राइवेट बैंकों का, चाहे वो सहकारी बैंकों का, चाहे सरकारी बैंकों का, चाहे वो आड़तियां का, सारा कर्जा मैं माफ़ करूँगा। ये सारिया वीडियो चाहे वो जाखड़ साहब कांग्रेस पार्टी के प्रधान ने, चाहे कैप्टन साहब पंजाब के मुख्य मंत्री ने, चाहे बाजवा साहब ने, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू आ, सारिਆਂ ने ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ मनप्रीत सिंह बादल ने, कैप्टन साहब ने दोनों ने अनाउंस किया सीगा कि पंजाब के किसानों का इस साल असी 2000 करोड़ रुपया रख रहे हैं कि इस साल असी 2000 करोड़ रुपया पंजाब के किसानों का माफ़ करांगे। और 17 करोड़ रुपया जिहड़ा सीगा वो दलितां दा माफ़ करांगे। उहदे विचों एक सिंगल रुपया पंजाब सरकार ने माफ़ नहीं किया, चाहे वो पंजाब के किसानों का सीगा, चाहे वो दलितां दा सीगा। इत्थों पता लगता कि कोरोना की आड़ थले कैप्टन साहब ने किन्ने वड्डे घपले पंजाब के लोगों नाल कीते नेगे। सो हुण फिर एक बार कहते हैं कि कोरोना आ गया। सो हुण जिहड़ा हैगा फिर अपनी लोगों को डराउणा चाहुंदे नेगे। सो कैप्टन साहब मैं समझदा लगातार जिन्ने वादे कैप्टन साहब ने पंजाब के लोगों नाल कीते सीगे, एक भी वादा कैप्टन साहब ने लोगों नाल पूरा नहीं लवाया हैगा। और तां ही साडे इस तरह के साडे भरा साडे किसान जिहड़े नेगे वो आत्म हत्या कर रहे नेगे। सो ये जिहड़े साडे 2 भरा मारे गए इन्हां लई कैप्टन साहब जिम्मेवार ने, इन्हां लई मोदी साहब जिम्मेवार ने। और मैं समझदा गा पंजाब पुलिस नूं चाहीदा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब के खिलाफ मुकदमा तुरंत दर्ज करे, क्योंकि जेकर कोई होर व्यक्ति आम रूटीन दे विच जदों कोई किसी का नाम लिख के सुसाइड नाम नोट लिख के चलिया जाता गा आत्म हत्या कर ला तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता। फिर कैप्टन साहब तो वो किहड़ा कानून तो उपर ने, वो भी पंजाब के निवासी ने, वो भी उन्हां ते भी जिहड़ा कानून लागू होना चाहिए। देखो 1 मार्च तो पंजाब की विधान सभा का सैशन शुरू हो रहा, पंजाब की असैंबली का सैशन शुरू हो रहा। बिल्कुल मैं कर्जे दी रसीदां प्राप्त कर लियां, बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री सामने मंग रखांगे, इस परिवार का कर्जा माफ़ करावांगे। क्योंकि कला ये पंजाब ये किसान नहीं, होर बहुत सारे लखे ही किसान ने। कैप्टन साहब को कहा याद करावांगे अपना वादा निभाओ, हुण तुहाडा अंतिम जिहड़ा साल आ गया, तुहाडी सरकार की पुट्ठी गिणती शुरू होगी, तो हुण जांदे जांदे जिहड़ा वादा कीता सी पूरा करो। सो बिल्कुल पंजाब सरकार ते दबाव बनावांगे। असीं कोई राजनीति करन नहीं आए हैगे, असीं आम आदमी पार्टी संघर्ष चों निकली हुई पार्टी आ, आम आदमी पार्टी अंदोलन चों निकली हुई पार्टी आ। असीं जिहड़े वादे लोकां नाल करदे आ वो पूरे करदे आ। पंजाब की जिहड़ी असैंबली आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब की जिहड़े नक्श दम करांगे और कर्जा माफ़ करावांगे। देखो साडी पता लगदा कि साडी समूची टीमां हुशियारपुर की टीम जांदी है, साडे इस दे नेड़ दे जिहड़े MLA साहब ने साहब जांदे, सानूं पता लगदा कि बिल्कुल सीधी पहुंच
ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਆ ਬਣਿਆ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੰਕਾਰੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100% ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆਗਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੈਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ MLA ਨੇਗੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਗਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ 2016 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 2016 ਦੀ ਇਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। 2016 ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ, ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ GS ਆਜ਼ਾਦ, ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼।